क्योंकि अज की सब तो वड्डी खबर है सीआईए स्टाफ दे विच ही लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है, जिथों पुछगिछ हो रही है। और गोल्डी बराड़ दे दो करीबियां दे नाल भी लॉरेंस दा सामना करवाया गया। दसिए कि कल ट्रांजिट रिमांड लिया गया सी तां तड़के पौने 5 बजे के करीब मानसा की कोर्ट दे पेश किया गया लॉरेंस बिश्नोई नूं और उस तो बाद रिमांड हासिल किया गया। पंजाब पुलिस दे वल्लों 7 दिन का रिमांड लिया गया। दसिए कि दो गोल्डी बराड़ दे दो करीबियां दे नाल भी जिहड़े सवाल जवाब ने आमो सामने बैठा के किए गए ने लॉरेंस बिश्नोई तो। और पुछगिछ जिहड़ी है वो की जा रही है तो लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 पंजाब की बाहर कवरेज जारी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ते सब दियां नजर टिकियां सन कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई नूं जो कि खुद मनदा हुआ नजर आया सोशल मीडिया ते पोस्ट पाके जिम्मेवारी रही सी कि सिद्धू मूसेवाला दा कतलकांड जिहड़ा उन्हां दे वल्लों करवाया गया मुख साजिशकर्ता मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस दे वल्लों भी साफ कर दिता गया सी। पुष्टि कर दी गई सी कि मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है जिस दे वल्लों मूसेवाला दा कतल बेरहमी दे नाल करवाया गया और किस तरह दे नाल वो सारा नेटवर्क कढ़िया गया, किवें कनैक्शन जिहड़ा गोल्डी बराड़ दे नाल होया, किवें जेलां दे विच बैठे उन्हां गैंगस्टरां दे नाल कनैक्शन होया जिन्हां दे वल्लों गड्डियां मुहैया कराईयां गईयां, जिन्हां दे वल्लों वैपन मुहैया कराए गए। बहुत सारे लंबे सवालों की लिस्ट सो जिस तो बाद लगातार नजर बणियां सन कि आखिरकार पंजाब पुलिस कदों लॉरेंस नूं पंजाब लैके आएगी, कदों सवाल जवाब होणगे ते सब तो वड्डा टिच्चा ही बणिया होया सी। तां हुण 16 दिन बाद अज वो दिन जिहड़ा है वो नजर आया जदों रिमांड हासिल कर लिया गया लॉरेंस बिश्नोई दा। इस करके भी काफी अहम है, इस करके भी लगातार नजरां जिहड़ियां ने सब दियां टिकियां होईयां ने कि आखिरकार हुण अगे की, आखिरकार हुण अगे सवालां दे जवाब की होणगे। हालांकि ये सारा लंबा प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि 7 दिन का रिमांड है, पर आखिरकार नजरां जिहड़ियां ने इस करके भी टिकियां ने क्योंकि अज जिहड़े दो करीबी सीगे गोल्डी बराड़ दे जो कल गिरफ्तारी जिन्हां दी कीती गई है तो उन्हां नूं भी सामने बैठा के सवाल जवाब हुए ने, क्योंकि वो वैपन जिहड़े ने वो कित्थे गए ने, वो वैपन A94 जिसका कहा जा रहा है कि वो हथियार इस्तेमाल होया। इस तो इलावा होर ऑटोमैटिक हथियार जिहड़े ने इस्तेमाल होए ने तो कित्थे गए हथियार, कित्थों लिआंदे गए सी तां इस वेले कित्थे मौजूद ने और होर किहड़े-किहड़े लोग इस दे विच इन्वॉल्व ने। जेकर खुद हामी भरी गई है लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों तां किस तरह दे नाल सारा कतलकांड नूं अंजाम दिवाया गया। जेकर हाँ यह भी जिक्र हो रहा लगातार कि जनवरी तो इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही सी, जनवरी तो सारा कुछ किड़िया मत्थे जा रहा सी कि आखिरकार ये सारी वारदात नूं अंजाम दिवाया जाएगा। सो किस तरह दे नाल इस सारे प्रोसेस नूं अंजाम दिता गया, बहुत सारे लंबे सवालों की लिस्ट है और लगातार असीं तस्वीरां जिहड़ियां ने वो बेशक देर रात दीयां तस्वीरां होण, तड़कसार दीयां तस्वीरां होण या फिर अज सवेर तो अजे तस्वीरां ते नजर बनी हुई है वो तस्वीरां होण, क्योंकि किस तरह दे नाल काफिला जिहड़ा खरड़ तक पहुंचा है इस दा पूरे काफिले दीयां तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब दे वल्लों अपने दर्शकों तक पहुंचाईयां गईयां ने। हालांकि सुरक्षा के लिहाज दे नाल वो सारी जानकारी जिहड़ी है गुप्त रखी गई जिहड़ी कि जरूरी सी रखनी ताकि किसी तरह दे नाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन दे विच कोई विघन ना पवे, क्योंकि एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते वो सारियां जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने निभाईयां गईयां ने कि किस तरह दे नाल सुरक्षा के लिहाज दे नाल भी असीं वो जानकारी नहीं पहुंचानी है, जनतक नहीं करनी है। सो सीधे तौर पर लगातार साडी टीम जिहड़ी है वो ग्राउंड ते बड़ी हुई है और नपिंदर बराड़, पंकज कपाही, मनोज राठी लगातार साडे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मनोज राठी का रुख करते हैं। मनोज राठी खरड़ दे विच ही सीआईए स्टाफ हैडक्वार्टर मौजूद ने जिथे कि लॉरेंस बिश्नोई है, जिथे कि अंदर पुछगिछ चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। मनोज इस वेले दी अपडेट की कुछ है, क्योंकि सब दियां नजरां टिकियां ने कि आखिरकार अज रिमांड का पहला दिन है ते अज रिमांड के पहले दिन की कुछ जानकारी। देखो गुरजोत, लगातार जी पुछगिछ शुरू हो चुकी है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ दस रहे हैं करीब 50 तो भी ज़्यादा ਜਿਹੜੇ सवाल है उन्हों की एक लिस्ट तैयार की गई है ਜਿਹੜੇ सीनियर ऑफिसर्स ने। लिस्ट सब तो पहला सवाल की है, सब तो पहला जे आप गल करिए मोटे मोटे ਜਿਹੜੇ सवाल ने करीब 10 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनस ने ਜਿਹੜੇ लॉरेंस बिश्नोई तो किए जा रहे हैं सीआईए स्टाफ के बिल्कुल बाहर असी खड़े जिथे क्वेश्चन जिहड़े क्वेश्चन आंसर लॉरेंस बिश्नोई तो करे जा रहे। पहला क्वेश्चन साफ साफ स्पष्ट शब्दों च क्या लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट हैगी है सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस च? जेकर इन्वॉल्वमेंट हैगी है तो जिहड़े भी गुरगे ने उन्होंने किस तरह की प्लैनिंग हुई है, किस तरह की रैकी हुई है? सब तो बड़ा सवाल ये यही रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई ते कि जिहड़ी बड़ी साजिश रची गई है सिद्धू मूसेवाले मर्डर नूं लैके उहदे विच लॉरेंस बिश्नोई की किस तरह की भूमिका रही है, आपसी रंजिश रहा है? क्योंकि ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप का भी ये जिक्र जिहड़ा है पुलिस वालों किया गया कि ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप ने यह कहा है कि लॉरेंस ने जिहड़ी हैगी वो जिहड़ी हैगी आपसी रंजिश के चलते ये मर्डर करवाया सिद्धू मूसेवाले का, क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा की बार बार गल आ रही थी कि विक्की मिड्डू खेड़ा का जब मर्डर होया सीगा 7 अगस्त 2021 नूं, उस तो बाद तो ही
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 9 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬਾਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ 36 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ 17 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 17 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੋਵੇ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਰॉ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਟਸਲਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਟਕੀ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਐਂਟੀ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਗਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੋਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 12 ਦਿਨ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਊ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੇਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਵੈਪਨਸ ਨਾ ਸ਼ੂਟਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ 2 ਪੁਲਿਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ
ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਚ 3 ਲੱਖ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜੋ ਪਰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਕੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਤੋ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਫਲਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਲਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਨਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 15,000 ਚ ਉਹਨੇ ਜੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਕੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਕੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਔਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰॉ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਢਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਆ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਪਤਾ है, ना शूटर पता है, ना कॉन्स्पिरेटर पता है, और हाथ च क्या है सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਅਮਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੀ। ਕਿਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਰਡਾਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਰਨੇਤ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਚ ਇਹਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ तमाम ਇਸ ਦਾ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ तमाम ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਬਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, तमाम ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ,
ਕਈ ਵੱਡੀ ਲੀਡਸ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ